تلاوت سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم۔ لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سبحان ماشاء اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان یہ اللہ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 تا 257، 3 آیات سماعت فرمائی، اور یہ پہلی آیت 255 جو ہے یہ آیت الکرسی کے نام سے معروف ہے، تو اس کی منظوم تفہیم پیش کرتا ہوں تینوں آیات۔ امان اللہ کی لیتا ہوں میں شیطان کے شر سے، جو دھتکارا ہوا ہے جو ہے باغی رب اکبر سے، وہ رب ہے سننے والا اور وہی ہے جاننے والا، وہی ہے حامل عظمت، وہی تو سب سے ہے اعلیٰ، اسی کے نام سے آغاز ہوتا ہے ہر ایک شے کا، جو بے حد رحم والا ہے، جو رحمانی میں ہے یکتا، بڑا ہی مہرباں ہے وہ سب پر لطف عام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا، اسے اللہ کہتے ہیں سکون جہاں نام اس کا۔ اور یہ سورہ بقرہ کی 3 آیات 255 تا 257، ان کی منظوم تفہیم۔ نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، نہیں معبود ہے کوئی سوا اللہ کے ہرگز، وہی زندہ وہی قائم سب اس کے سامنے عاجز، نہ اس کو بے شک ہونگ آتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے، زمین اور آسمانوں میں اسی خالق کی ہر ایک شے، ہے کس کو تاب جو آگے سفارش کر سکے اس کے، بجز اس کے جسے وہ حاکم مطلق اجازت دے، وہ ماضی اور مستقبل کی سب باتوں کا ہے عالم، ہمیشہ سے ہے وہ قائم، ہمیشہ ہے وہی حاکم، احاطہ کر نہیں سکتا ہے اس کے علم کا کوئی، عیاں ہوتی ہے بس وہ چیز جس میں اس کی ہو مرضی، اسی کا عرش حاوی ہے زمین اور آسمانوں پر، کہ اس کے تخت کی وسعت ہے غالب سب جہانوں پر، نگہبانی میں اس کی چل رہا یہ نظم عالم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے وہ بے شک سب سے اعظم ہے، وہ بے شک سب سے اعلیٰ ہے وہ بے شک سب سے اعظم ہے، سمجھ لو تم نہیں ہے دین میں کوئی زبردستی، نہیں ہے جبر و زور اس میں، عقیدے کی ہے آزادی، ہدایت گمرہی سے ہو چکی ممتاز ہے لوگو، کرو تم غور اس پر راہ سیدھی دل سے تم پکڑو، کرے طاغوت کا انکار ایمان رب پہ جو لائے، سہارا مل گیا مضبوط اس کو تھام لے دل سے، بڑا مضبوط حلقہ ہے شکستہ ہو نہیں سکتا، خدا ہے سننے والا اور وہی ہے عالم و یکتا،
خدا ہے دوست ان بندوں کا لائے اس پہ جو ایمان، وہ ان کا حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحماں۔ خدا ہے دوست ان بندوں کا لائے اس پہ جو ایمان، وہ ان کا حامی و ناصر وہی ارحم وہی رحماں۔ بچاتا ہے وہی کفر و ضلالت کے اندھیرے سے، خدا کے حکم سے وہ روشنی میں آئے بے کٹ کے۔ نکالا ظلمتوں سے ہے ملا نور ہدایت ہے، یہ ہے فضل و کرم رب کا اسی کی یہ عنایت ہے۔ مگر جو لوگ کافر ہیں وہ ہیں طاغوت کے ساتھی، نکالے نور سے ان کو مسلط کر دے تاریکی۔ وہی اصحاب دوزخ ہیں ہمیشہ ہی رہیں گے وہاں، خدا کو چھوڑ کر ظالم بنے ہیں بندے شیطان۔ خدا کو چھوڑ کر ظالم بنے ہیں بندے شیطان۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ بہت شکریہ تمام جی۔ اور اسی دوران جو ہمیں مہمانوں نے جوائن کیا، میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محترمہ سباس گل صاحبہ خوش آمدید، محترمہ منور جہاں صاحبہ خوش آمدید، محترم جناب طارق شہاب صاحب خوش آمدید، محترم جناب ڈاکٹر مقبول مندر صاحب خوش آمدید، محترم جناب پروفیسر راہی صاحب خوش آمدید۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوئے اور تلاوت اور منظوم ترجمہ پیش کیا محترم جناب تنویر پور صاحب نے، تو اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ دعوت دوں میں محترم جناب مختار طلعی صاحب کو کہ وہ حمد و نعت کے اشعار پیش فرمائیں، اور ماشاءاللہ سے مختار طلعی صاحب دن رات کوشاں ہیں اور بہت زبردست کام کر رہے ہیں، اور ان قریب جو انشاءاللہ کتابوں جو نئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ان کی رونمائی کا پروگرام بھی انشاءاللہ جلدی ہوگا۔ تو میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب مختار طلعی صاحب جو تشریف لائیں اور حمد و نعت پیش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ ارحم روحان صاحب، بہت شکریہ، اور بہت اچھا لگ رہا ہے، کافی عرصے کے بعد یہاں پر ملاقات ہو رہی ہے، تو میں سب کا ہی خیر مقدم بھی کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور توجہ کی درخواست بھی کرتا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا صاحب صدر کی اجازت سے کہتا ہوں کہ یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، ڈالتا ہے آزمائش میں بھی مولا بے حساب۔ یہ بھی ہوتا ہے عطا کر کے خزانہ بے حساب، ڈالتا ہے آزمائش میں بھی مولا بے حساب۔ اور حسن مطلب ملاحظہ کیجیے گا، اور حسن مصرع ثانی کی ردیف پر خاص طور سے توجہ چاہوں گا۔ کہتا ہوں کہ قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، ساتھ میں ان کے ہمیں بھی بھیج دینا بے حساب۔ قافلے جب خلد میں جائیں خدایا بے حساب، ساتھ میں ان کے ہمیں بھی بھیج دینا بے حساب۔ گڑ گڑا کر مانگیے تو مختصر یا بے حساب، گڑ گڑا کر مانگیے تو مختصر یا بے حساب، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے مولا بے حساب۔ گڑ گڑا کر مانگیے تو مختصر یا بے حساب، اپنے بندوں پر کرم کرتا ہے مولا بے حساب۔ تیری قدرت، شعر دیکھیں کہ تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف، تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف، کوہ سارو گلشنو صحراؤ دریا بے حساب۔
کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ تیری قدرت کی گواہی دے رہے ہیں ہر طرف، کوہسارو گلشنوں صحراؤ دریا بے حساب، کیا اور کہنا یہ بھی تیرا ہی کرم ہے اے میرے پروردگار، یہ بھی تیرا ہی کرم ہے اے میرے پروردگار، جو عبادت میں لگا رہتا ہے بندہ بے حساب، کیا کہنا، سبحان اللہ، یہ وما بھی توفیق تیرا الا ہی باللہ، کرم ہے سبحان اے اللہ، میرے پروردگار، بے شک بے شک، جو عبادت میں لگا رہتا ہے بندہ بے حساب۔ سبحان اللہ، اور سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، بے شک بے شک، چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، اور کسی کو کر دیا کرتا ہے دانا بے حساب، کیا کہنا ہے بیٹا، بے شک، چاہتا ہے جس کو دیوانہ بنا دیتا ہے تو، اور کسی کو کر دیا کرتا ہے دانا دانا بے شک، بے سبحان اللہ، حساب، نیک بندوں کو وہ اے مختار دے کر اختیار، نیک بندوں کو وہ اے مختار دے کر اختیار، خود ہی کرتا ہے تصرف کا خلاصہ بے حساب، کیا کہنا ہے، کیا کہنا، سبحان اللہ، نیک بندوں کو وہ اے مختار دے کر اختیار، بے شک، خود ہی کرتا ہے تصرف کا خلاصہ بے حساب۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، نعت پاک پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ اللہم کیجئے گا، صلی علی محمد، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مولانا محمد مادن سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، کیا کہنا ہے، سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، سرکار دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے، صلی رہتے اللہ علیہ ہیں مدینے میں دو عالم پہ نظر ہے، خبر ہے، وسلم، دو عالم کی خبر ہے، سبحان اللہ، رہتے ہیں مدینے میں دو عالم دعا، کی خبر ہے، آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے دعائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے دعائیں، ان کا ہی کلیجہ ہے، کیا کہنا، یہ ان کا ہی جگر ہے، کیا کہنا، کیا کہنا، واہ واہ، ان کا ہی آدھا کے ستم پر بھی کریں حق سے واہ، دعائیں، کیا کہنا، کیا کہنا، ان کا ہی کلیجہ ہے، یہ ان کا ہی جگر ہے، ماشاء اللہ، بے سبحان شک بے اللہ، شک، سرکار دو عالم کی۔ صلی اور اللہ یہ علیہ شعر بطور خاص ملاحظہ کیجئے گا، بینائی میسر ہوئی صدقے میں انہی کے، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بینائی میسر ہوئی، بینائی میسر ہوئی صدقے میں انہی کے، ان کی ہی نہ ہو دید
تو بے سود نظر ہے، سبحان اللہ ان اللہ کی ہی نہ ہو دید تو بے سود نظر ہے۔ اور یہ دیکھیں مرشد گرامی کے ساتھ میں عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، تو اس کو میں نے نظم کیا ہے۔ مرشد کی معیت میں مدینے کا بلاوا، سبحان اللہ مرشد کی معیت میں مدینے کا بلاوا، واللہ تصور میں ابھی تک وہ سفر ہے، واللہ تصور میں چہرے پا ملی خاک مدینہ جو ذرا سی، چہرے سبحان اللہ پا ملی خاک مدینہ جو ذرا سی، سبحان اللہ شش در ہے نظر شمس کی حیرت میں قمر ہے، سبحان اللہ جس اللہ در سبحان اللہ ہے نظر شمس کی حیرت میں قمر ہے، دنیا کے عجائب نہیں حیران کریں گے، دنیا کے عجائب نہیں حیران کریں گے، روضہ شہ کونین کا مقصود نظر ہے، شہ کونین کا مقصود نظر ہے۔ سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں، مراعات کیجیے گا۔ تارش بری ان کے سوا کون پہنچتا، تارش بری ان کے سوا کون پہنچتا، معراج کو جانا کوئی آسان سفر ہے، معراج کو جانا کوئی آسان سفر ہے، کیا کرنا مکڑی مقطع پیش کر رہا ہوں۔ مکڑی کو شرف یوں ہی نہیں ہو گیا حاصل، مکڑی کو شرف یوں ہی نہیں ہو گیا حاصل، مختار یہ سرکار کی الفت کا اثر ہے، مختار یہ سرکار کی الفت کا اثر ہے، سرکار
دو عالم کی فقط ایسی نظر ہے رہتے ہیں مدینے میں دو عالم کی خبر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بہت بہت خوب آپ نے نعت اور ہم پیش کی ہے ماشاءاللہ سے آپ عظیم نعت گو ہیں تو ابھی جوائن کیا ہم جناب محمد شراز انجم صاحب نے اور جناب ریاض ندیم نیازی صاحب نے خوش آمدید سر تو ابھی سلامت رہیں جی سلامت رہیں تو اب ہم دو نعت کے بعد ہم بڑھتے ہیں غزل کی طرف اور غزل میں تیرا ماہی میرا ماہی ہمارے درمیان موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے میں ارشد ان کو رائے دعوت دوں کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے پھر بھی وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو میں شکریہ کے ساتھ ان کو دعوت دوں گا محترم جناب محمد ارشد راہی صاحب تشریف لائیے قابل احترام شعراء و شاعرات السلام علیکم یہ جو صاحب میرا نعرہ لگاتے ہیں تو یہ کالج کے دور میں جب میں پروفیسر تھا تو یہ اسٹوڈنٹ میرا نعرہ لگایا کرتے تھے تو یہ ان تک خبر پہنچی ہے تو الحمدللہ انہوں نے انٹرنیشنل لیول پر میرا یہ نعرہ پہنچا دیا جب میری گاڑی جو ہے وہ مین گیٹ سے انٹر ہوتی تھی تو ہمارے ہاں کو ایجوکیشن ہوتی تھی تو بچے اور بچیاں دونوں ایک سائڈ پہ بچیاں اور بچے جو ہے یہ نعرہ لگاتے تھے تو ایک دفعہ تو پرنسپل نے میری بڑی ایکسپلینیشن بھی کی بھی آپ نے الیکشن لڑنا ہے کیوں یہ نعرے لگاتے میں نے کہا بھی آپ روک کر دیکھ لیں اگر آپ روک سکتے ہیں تو بچوں کو نسبت بہت اچھی تھی اس لیے کہ میں ٹیچنگ کرتا تھا مخلص تھا کے ساتھ ہیلپ بھی کرتا تھا میں نے تنظیمیں بھی بنا رکھی تھی جس میں اسٹوڈنٹ کی فیور کے لیے ہم بکس وغیرہ جرسیاں کوٹ وغیرہ بھی لے کے دیتے تھے تو وہ اس طرح سے ہوتا تھا کوئی ایم پی اے اگر قابو آ گیا وہاں پہ فنکشن پہ تو 1 لاکھ یا 50,000 تو ان سے ہی لے لیا پھر اسٹوڈنٹ بھی جمع کرتے تھے پیسے تو اس طرح سے ہم فیور کرتے تھے تو اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس میں میری پاپولیرٹی الحمدللہ کافی تھی اور اسی بنا پہ یہ نعرہ جو ہے مختلف کالجز میں جہاں جہاں بھی میں رہا تو یہ نعرہ جو ہے یہ چلتا رہا تو اب ان کی مہربانی ہے کہ ان کے توجہ سے یہ انٹرنیشنل پہ چلا گیا تو غرض جو ہے یہ جو غزل جو ہے یہ پیش خدمت ہے تو مطلب ہے بڑا قابل غور مطلب ہے جناب صدر کی اجازت سے کاجل سے وہ جب بھی منظر شام بنا لیتے ہیں کاجل سے وہ جب بھی منظر شام بنا لیتے ہیں ایک مدت سے وہ سوئے جذبوں کو جگا لیتے ہیں کاجل سے وہ جب بھی منظر شام بنا لیتے ہیں ایک مدت سے وہ سوئے جذبوں کو جگا لیتے ہیں کوئی لگن ہم میں بسی رہتی ہے ہمہ وقت ہی کوئی لگن ہم میں بسی رہتی ہے ہمہ وقت ہی بلب بجھتے ہی کچھ خواب آنکھوں میں سجا لیتے ہیں کوئی لگن ہم میں بسی رہتی ہے ہمہ وقت ہی بلب بجھتے ہی کچھ خواب آنکھوں میں سجا لیتے ہیں کاجل سے وہ جب بھی منظر شام بنا لیتے ہیں ایک مدت سے وہ سوئے جذبوں کو جگا لیتے ہیں عرض ہے جی ہم حسن کے پجاری محبتوں کے امی ہیں منفرد یہ مستفل بہر ہے جی وہ مختار صاحب سے عرض کرتا ہوں جس میں عیسیٰ جی نے بھی لکھا ہے وہ اس میں کلام لکھا ہوا ہے شب بر رہا چرچا تیرا ہم حسن کے پجاری محبتوں کے امی ہیں منفرد جس جا پیار ملتا ہے وہیں تکیہ لگا لیتے ہیں ہم حسن کے پجاری محبتوں کے امی ہیں منفرد جس جا پیار ملتا ہے وہیں تکیہ لگا لیتے ہیں کاجل سے وہ جب بھی منظر شام بنا لیتے ہیں تنہائی میں جب بھی یاد آتی ہے جانے جانا کی عرضہ جی تنہائی میں جب بھی یاد آتی ہے جانے جانا کی
खुशबू हनाई हाथों की हम सांसों में बसा लेते हैं, वाह तन्हाई में जब भी याद आती है जाने जाना की, खुशबू हनाई हाथों की हम सांसों में बसा लेते हैं, यादों से वो बस्ता जख्म जब भी ताजा होते हैं। अल्लाह जी, यादों से वो बस्ता जख्म जब भी ताजा होते हैं, एक गीत मोहब्बत का धीमे से हम दोहरा लेते हैं, जब भी खबर उनकी कूचे में आने की मिले राही, जब भी खबर उनकी कूचे में आने की मिले राही, इस्तकबाल के लिए हम कलियां नहीं आंखें बिछा लेते हैं, काजल से वो जब भी मंजर शाम बना लेते हैं, एक मुद्दत से वो सोए जज्बों को जगा लेते हैं। थैंक्स। वाह वाह बहुत खूब। बहुत जबरदस्त, बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब मोहम्मद अफसर राही साहब। और अभी हमें ज्वाइन किया है इंडिया से मोहतरम जनाब शमशाद शाह साहब ने, खुश आमदीद। शुक्रिया रहमान साहब। अभी जी बहुत शुक्रिया। और अभी मैं मोहतरमा सुभाष गुल साहबा को बुलाने लगा था कि वो डिस्कनेक्ट हो गई हैं, तो मैं दावत देता हूँ हमारे दूर दराज में और बड़ी मुश्किल से ज्वाइन करते हैं, मैं उनको खुश आमदीद भी कहता हूँ, मोहतरम जनाब रियाज नजीम नियाजी साहब, जो माशाल्लाह से 2 बार कौमी सीरत अवार्ड याफ्ता हैं, सूबाई सीरत अवार्ड याफ्ता हैं, अजीम नात शायर हैं और इनकी किताबों की तादाद सेंचुरी क्रॉस कर गई। जी तशरीफ लाते हैं जनाब रियाज नजीम नियाजी साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया रहमान साहब, ये सदर मजलिस की इजाज़त से पहले आपको बताया था कि वो अजीज बिल ग्रामी साहब के लिए जो मैंने मंजूम अकीदत पेश कीजिए। की है उसके चंद अशार, और उसके बाद अगर टाइम हो तो फिर गजल तो सुना देंगे, नहीं तो फिर इजाज़त ले लेंगे। पेश कीजिए। अजीज बिल ग्रामी की नज़र कि वो मुस्कुराता हुआ हर किसी से मिलता था, वो मुस्कुराता हुआ हर किसी से मिलता था, वो जिससे मिलता था जिंदा दिली से मिलता था, वो जिससे मिलता था जिंदा दिली से मिलता था, और कोई भी भूल न पाया है उसके लहजे को, कोई भी भूल न पाया है उसके लहजे को, अजीज सबसे ही शाइस्तगी से मिलता था, बहुत अजीज अच्छा, क्या कहना। बिल्कुल सच्चे शेर। था। देखिए किसी का दिल न दुखाया किसी भी मौका पर, किसी का दिल न दुखाया किसी भी मौका पर, हर एक बशर से सलामत रवि से मिलता था, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह बेशक। सलामत रवि से मिलता था। और शेर अस्की है कि हमेशा हमने तो देखा हरा भरा उसको, हमेशा हमने तो देखा हरा भरा उसको, अजीजे जान था और जिंदगी से मिलता था, जान था और जिंदगी से मिलता था, नजर वो चांद से जब भी मिलाया करता था, नजर वो चांद से जब भी मिलाया करता था, तो रोशनी का निशान रोशनी से मिलता था, नजर वो चांद से जब भी मिलाया करता था, तो रोशनी का निशान रोशनी से मिलता था, ये दिल वो आदमी से मोहब्बत का दर्स देता था, वो आदमी से मोहब्बत का दर्स देता था, अमल ये उसका सदा बंदगी से मिलता था, अमल ये उसका सदा बंदगी से मिलता था, थे उसके दोस्त फकत चंद थे उसके दोस्त फकत चंद लोग दुनिया में, वो आदमी था फकत आदमी से मिलता था, उसके दोस्त फकत चंद लोग दुनिया में, अरे वो आदमी था फकत आदमी से मिलता था, और किसी भी शख्स को कमतर न जानता था अजीज, किसी भी शख्स को कमतर न जानता था अजीज, हर एक शख्स से वो हमसरी से मिलता था, हर एक शख्स से वो हमसरी से मिलता था, वो क्या कबीले का फर्द था ए नदीम,
वो कैस के ही कबीले वाह का फर्क था है नदीम, सबूत इसका निरी आशिकी से मिलता था, सबूत इसका वाह निरी आशिकी से मिलता था। वाह वो मुस्कुराता क्या हुआ हम्म, हर किसी से मिलता था, वो जिससे मिलता था जिंदा दिली से मिलता था। वाह क्या ये बहुत है, या गजल भी सुना दूं? आप गजल के शेर कुछ पेश कीजिए, क्योंकि जो अजीज बिलगामी साहब के लिए आपने लिखा है वो हम सब की तरफ से उनको पेश किया जाता है। तो वो पेश कर सबके दीजिए। दिल की आवाज है, बहुत तो शुक्रिया, बहुत अपने शुक्रिया। शेर हमारे पेश दिल की कीजिए। आवाज थी, हमने उनकी मोहब्बत में जो अशार कहे आपकी नजर कर दिए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और आमीन। फिरदौस में आला आमीन करीम। आमीन आमीन। गजल के चंद अशार पेश करके इजाजत चाहूंगा। मिली है गरचे बहुत मुख्तसर हयात मुझे, वाह वाह, मिली वाह है गरचे बहुत बहुत मुख्तसर हयात मुझे, हयात हयात मुझे, मुझे। इतनी है इसी में ये कायनात मुझे। क्या बात है। मिली है गरचे बहुत मुख्तसर हयात मुझे, समेटनी है इसी में ये कायनात मुझे, न रोशनी में कभी ला सकी हयात मुझे, न रोशनी में कभी ला सकी हयात मुझे, मिली है उम्र की सूरत बस एक रात मुझे, क्या कहिए। मिली है उम्र की। बहुत अच्छा। नेट का मसला बना। इरशाद। जी जी, चलो अगर वो ज्वाइन करते हैं दोबारा फिर इंशाल्लाह सुनेंगे। आ गया, ये नेट का मसला है। जी शेर जी देखिए, जी जी कोई कहानी कोई मेरे नाम मत लिखना। आवाज आ रही है? जी 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 जी। बिल्कुल आ रही आवाज आ रही है? हाँ है। जी, जी हाँ जी जी। नई कहानी कोई मेरे नाम मत लिखना, अभी हैं याद बहुत पिछले वाकयात मुझे, क्या आ गया वाह है वाह। वाह। याद। नई कहानी कोई मेरे नाम मत लिखना, अभी हैं याद बहुत पिछले वाकयात मुझे। और शेर अर्ज किया है कि क्या बस एक बात कही थी किसी ने चुपके से, क्या बस एक बात किसी ने चुपके से, मगर है याद अभी तक वो एक बात मुझे, क्या वाह ज्ञान है, क्या ज्ञान है, मगर वाह। वो याद है अभी तक वो एक बात मुझे, किसी भी तरह कहीं खत्म ही नहीं होती, किसी भी तरह कहीं खत्म ही नहीं होती, ये खत्म करके ही छोड़ेंगी ख्वाहिशात मुझे, क्या क्या बात है। वाह वाह, बहुत खूब। करके बहुत ये खूब बहुत खत्म करके छोड़ेंगी ख्वाहिशात। ही छोड़ेंगी ख्वाहिशात मुझे। मैं आसमान पे पहुंचा तो ऐ नदीम मेरे, लगे ये चांद सितारे अजायबात मुझे, जबरदस्त। नदीम जिंदा मैं किस अहदे नासपास में हूँ, नदीम जिंदा मैं किस अहदे नासपास में हूँ, मिली कहीं ना कोई चश्मे इल्तफात मुझे, वाह मिली जबरदस्त। कोई मिली क्या कहीं ना। कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आपकी समातों का। अच्छा, बहुत अच्छा। रियाज नदीम न्यारी बहुत साहब अच्छा। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके सिबी में मौजूद हैं, और वहाँ पे नेट का बहुत मसला होता है, तो ये फिर भी ज्वाइन करते हैं। वैसे तो इन्होंने जंगल में मंगल लगाया हुआ है, लेकिन ये आम शायर नहीं है, ये अफसर के बाद अफसर हैं। अच्छा ये अच्छा कलाम है। सिबी के जो माशाल्लाह से डीसीओ हैं, उनके बाद यही डीसीओ हैं। तो बहुत शुक्रिया जनाब रियाज नदीम न्यारी साहब, खुश आमदीद। और अभी भरपूर जो है महफिल मौजूद है, तो मैं चाहूँगा कि बेशक वो आखिर तक हमारे साथ होंगे, लेकिन आखिर में बहुत कम लोग रह जाते हैं, तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले हम दावत दें हमारे प्रोग्राम के सदर मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब को, जो अमेरिका से हमारे साथ तारीख गो शायर हैं, और माशाल्लाह से बहुत सी अदबी फतूहात हैं उनकी। तो मैं चाहता हूँ कि एक बार भरपूर महफिल में हम सदर तकरीब को सुने, तो उसके बाद हम बाकी मेहमानों को बुलाते हैं। जी, मोहतरम जनाब तनवीर फूल साहब, ठीक लाते हैं।
جی بے بہت شک شکریہ. تو جب ویسا ہو ہی گیا تو ان کے بعد مجھے بلا لیجیے کہ مجھے بھی کہیں جانا ہے. اس کے بعد میں نے آپ کو ہی بلانا تھا، بس آپ نے تھوڑی جلدی جو بولے گا اسی کو بتانے میں جو جلدی بولے کر گا دی. اسی کو بلائیں گے. آپ نے بتا نہیں ان کو بلانا تھا میں نے، مجھے پتا ہے ان کی مجبوری کا، تو لیکن بس انہوں نے بتانے میں ذرا جلدی کر دی. کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہیں، بہت شکریہ. تیاریاں ہیں. ہاں، آپ آپ سب کو کو سلام. بلانے سے پہلے میں تلوی صاحب کو بلا لیا ہے، تو اگر سارے سینئر پہلے پڑھ لیں گے تو پھر ہم لوگ کدھر جائیں گے؟ جو باقی مہمان ہیں انہوں نے بھی تو ہمیں کسی کو داد سنانا کون ہے دے کہ گا؟ رات کو مسئلہ یہ ہاں ہے. وہی. ہاں بالکل بالکل. جی عطا انشاءاللہ. فرمائیں. جی جی انشاءاللہ. جی بہت شکریہ. جو غزل نکل آئی وہی پیش کر رہا ہوں. سوال فرمائیے. اچھا ماشاء اللہ. مسئلہ ہے جب حرم کی طرف رواں ہوں گے، ہائے ہائے. جب حرم کی طرف رواں ہوں گے، اپنا مسرور قلب و جاں ہوں گے. ارے واہ، تو میرے لیے کہہ رہی. جب حرم کی طرف رواں ہوں گے، واہ واہ. مسرور قلب و جاں ہوں گے. کیا اور کہیے، جانے سبحان کب اللہ. ہجر سے ملے گی نجات، جانے کب ہجر سے ملے گی نجات، جانے کب آپ مہرباں ہوں گے. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ. واہ واہ واہ، اب جانے تک کب ہو بھی چکے ہوں گے. جی اور عطا جانے فرمائے. کب ہجر سے ملے گی کیا واہ نجات، کہیے، واہ. کیا کہیے، سبحان اللہ. جانے کب آپ مہرباں ہوں گے. کیا آداب. کہیے، سبحان. اور چند اشاروں میں آنکھوں آنکھوں میں، واہ. چند اشاروں میں آنکھوں آنکھوں میں، آنکھوں آنکھوں میں. کتنے قصے ہیں جو بیاں ہوں گے. واہ. واہ کیا بات. چند اشاروں میں آنکھوں آنکھوں میں، واہ 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 واہ. کتنے قصے ہیں جو بیاں ہوں گے. آداب. اور یاد آتے ہیں دوست بچھڑے ہوئے، یاد یاد آتے آتے ہیں ہیں دوست دوست بچھڑے بچھڑے. ہوئے، جانے کس حال میں کہاں ہوں گے. واہ واہ واہ. یاد آتے ہیں واہ. دوست بچھڑے ہوئے، جانے کس جانے حال کس میں حال میں کہاں ہوں گے. کہاں ہوں گے. واہ. آج سوئے زمیں کے اندر ہیں، آج سوئے زمیں کے اندر ہیں، لوگ ایسے جو آسماں ہوں گے. آج واہ. سوئے زمیں کے اندر ہیں، لوگ ایسے جو آسماں ہوں جو گے. آسماں ہوں گے. واہ. اور جب قیامت کا دن یہاں آئے، جب قیامت کا دن یہاں آئے، سارے انسان ہم زباں ہوں گے. بے ہاں. شک. کیا کہیے. قیامت کا واہ. دن یہاں آئے، سارے انسان ہم زباں ہوں گے. واہ. عین ممکن ہے آدھا، عین ممکن ہے حسن زن ہو یہ، عین این ممکن ممکن. ہے حسن زن ہو یہ، ہم سے مل کر وہ شادماں ہوں گے. واہ انشاءاللہ. عین ممکن ہے حسن زن ہو یہ، ہم واہ سے واہ مل واہ. کر وہ شادماں ہوں گے. اور سر مکتا شعر. آئے گا روز احتساب یہاں، آئے گا روز احتساب یہاں، کتنے چہرے دھواں دھواں ہوں گے. واہ واہ. آئے گا روز احتساب یہاں، کیا کتنے کہا. چہرے دھواں دھواں ہوں گے. اور مکتا ہے. پھول رب سے دعائے بارش کر، پھول رب سے دعائے بارش کر، اس سے شاداب گلستاں ہوں گے. ماشاء اللہ. شاداب گلستاں ہوں گے. بہت کیا اچھا. جب حرم کی طرف رواں ہوں گے، اپنے مسرور قلب و جاں ہوں گے. واہ. جانے کب ہجر سے ملے گی نجات، جانے کب آپ مہرباں ہوں گے. واہ. جانے کب آپ مہرباں ہوں گے. کیا بہت بہت کہنے، شکریہ. کیا کہنے. واہ واہ واہ. واہ واہ. ماشاءاللہ. آپ نے جو سفر کی روداد، بڑی پاکیزہ سفر کی روداد پیش کی ہے، تو ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہمارے درمیان وہ موجود ہیں جو ایک اور پاکیزہ سفر کی رخت سفر باندھ رہے ہیں، محترم جناب مختار طیاری صاحب، جو ماشاءاللہ سے یہ بھی عمرے پر جا رہے ہیں، آپ بھی عمرے پہ جا رہی ہیں. تو مختار طیاری ماشاء صاحب. اللہ ماشاء اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا ضرور. انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل. عمرے سب پہ کے جا حق رہے میں دعا ہیں، کروں گا انشاءاللہ. جو بھی عمرے پہ جا رہا ہے ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا. بالکل. جی جی. انشاءاللہ ہمارے سب لیے کے بھی ہی حق دعائیں میں دعا کریں. ہوگی انشاءاللہ. بہت شکریہ، بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے لے جائے، خیر سے جی. لے کر آئے. اور اسی دوران ہمیں ساجد علی امیر صاحب نے جوائن کیا ہے. خوش آمدید سر ساجد بھائی. لیجیے غزل پیش کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ. کافی پرانی غزل ہے، اچھا. اس میں آپ رنگ بھی دیکھیے گا
آج خوشی ہو رہی کہ شمشاد شاد صاحب بھی ہمارے سامنے موجود ہیں ہاں جی، وہ تو میری اور خوش قسمتی ریاض کہ آپ کو سن رہا ہوں. نیازی صاحب اور ڈاکٹر مقبول منظر صاحب، یہ تمام ہستیاں ایسی ہیں جو سر پر بٹھانے والی ہیں، ماشاء اللہ. ہاں سب آپ کی دعائیں چاہیے بس. پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجیے گا کہ عشق ہاں آپ بھی تو وہ ہے ماشاء اللہ. بہت شکریہ. عشق جب سامنے آ جاتا ہے ساجن کی طرح، ہاں واہ، کیا کہنا عشق جب سامنے آ جاتا ہے ساجن کی طرح. ساجن کی طرح، ہے؟ حسن چہرے کو چھپا لیتا ہے دلہن کی طرح. واہ واہ، واہ واہ کیا واہ کہنا واہ واہ واہ، عشق کیا جب بات ہے، سامنے آ بھرپور جاتا ہے مسئلہ، ساجن کی طرح، کیا بات ہے. حسن چہرے کو چھپا لیتا ہے دلہن کی طرح، کیا کہنا ہے اور حسن مطلع کے دل میں ہریالی نظر آتی ہے ساون کی طرح. کیا کہیے، دل میں ہریالی نظر ہریالی آتی ہے ساون ساون کی کی طرح. طرح، کیا کہنا نکھتے چھوڑ گیا ہے کوئی گلشن کی طرح. واہ واہ واہ، دل میں ہریالی کیا نظر کہیے. آتی ہے ساون کی طرح، ہوں، نکھتے چھوڑ گیا ہے کوئی گلشن کی طرح. اور یہ شعر دیکھیں کہ تو ہمیں غور سے پڑھنے کا ارادہ تو کرے. کیا کہنا کیا کہنا مقبول منظر صاحب، جی عطا کہ تو کیجیے ہمیں حضرت. غور سے پڑھنے کا ارادہ تو کرے، ارادہ تو کرے. واہ، ہم تیرے ذہن میں آ جائیں گے ایک فن کی طرح. کیا کیا ارے کہنا، کیا کہیے، ماشاء تو اللہ ہمیں ماشاء غور اللہ. سے پڑھنے کا ارادہ تو کرے، ارادہ تو کرے. ہم تیرے ذہن میں آ جائیں گے ایک فن کی طرح. کیا کہنا واہ اور میرا چہرہ تیری آنکھوں میں نظر آتا ہے، میرا چہرہ تیری آنکھوں میں نظر آتا ہے، اس لیے دیکھ رہا ہوں تجھے درپن کی طرح. واہ واہ کیا میرا کہنا چہرہ تیری آنکھوں میں نظر واہ آتا واہ ہے، واہ لبریز ہے. واہ واہ واہ. میرا کیا چہرہ کہنا تیری آنکھوں میں نظر آتا ہے، کیا کہنا اس لیے دیکھ رہا ہوں تجھے درپن کی طرح. درپن کی طرح واہ. کیا کہنا اور یہ دیکھیں کیفیت دیکھیں اس شعر کی کہ خوب رونا، کبھی ہنسنا، کبھی گمسم رہنا. کیا کہیے، کیا خوب مصرع ہے، رونا، کیا کبھی ترکیب ہے لفظوں ہنسنا، کی. کبھی گمسم واہ رہنا. واہ موسم ہجر مزہ دیتا ہے ساون کی طرح. واہ 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 اب واہ، ساون کی کیا کیفیت بات ہے. اور ساون کی طرح کہ خوب رونا، کبھی ہنسنا، کبھی گمسم رہنا. کیا کہنا موسم ہجر مزہ دیتا ہے ساون کی طرح. کیا اور کہنا آپ کے یہ شعر دیکھیں کہ آپ کے میرے مراسم تو بہت اچھے تھے، اچھا، آپ کے میرے مراسم مراسم تو تو بہت بہت اچھے تھے. اچھے تھے، آج کیوں آپ کے تیور ہوئے دشمن کی طرح. کیا واہ بات ہے، واہ واہ، بہت خوب، آپ دشمن کے کی طرح میرے کیا مراسم کہنا تو بہت بہت خوب. اچھے تھے، بہت اچھے تھے. آج کیوں آپ کے تیور ہوئے دشمن کی طرح. دشمن کی طرح کیا کہنا اور جو سلجھ جاتی ہیں وہ اور ہی ہوتی ہوں گی، جو واہ. سلجھ جاتی ہیں وہ اور ہی ہوتی ہوں گی. ایک الجھن ہی دکھاؤ میری الجھن کی طرح. میری الجھن کی کیا طرح. کہنا کیا واہ کہنا جو سلجھ واہ، جاتی ہیں وہ اور ہی ہوتی ہوں گی. کیا کیا کہیے. ایک الجھن ہی دکھاؤ میری الجھن کی طرح. کیا اور وہ خوب جو چیلنج کر رہے حالات ہیں کی آپ. بھٹی میں کیا کہنا تپاتا ہے مجھے، واہ، وہ جو حالات کی بھٹی میں بھٹی میں تپاتا تپاتا ہے ہے مجھے، مجھے. کیا عجب ہے کہ بنا دے مجھے کندن کی طرح. بہت خوب، بہت خوب، کیا بات وہ ہے، جو کیا کندن کی بات ہے. طرح کیا کہنا کیا وہ جو کہیے، کیا حالات کہیے. کی بھٹی میں تپاتا ہے مجھے، واہ کیا عجب ہے کہ بنا دے مجھے کندن کی طرح. کندن کی کیا طرح. کہنا کیا کہنا اور کچھ پرندے یہی رو رو کے دعا کرتے ہیں، واہ کچھ پرندے یہی پرندے یہی دوروں رو کو رو دعا کے دعا کرتے ہیں. کرتے ہیں، اور کوئی نہ جلے میرے نشے من کی طرح. کیا واہ کہنا واہ کیا واہ واہ. کچھ کہنا پرندے یہی رو رو کے دعا کرتے دعا ہیں، کرتے ہیں واہ اور کوئی نہ اور جلے. کوئی نہ جلے میرے نشے من کی طرح. کیا اور کہنا باغباں خود ہی جسے لوٹ رہے ہوں مل کر، ہوں. باغباں خود ہی جسے لوٹ رہے ہوں مل کر، کیا وہ باغباں خود ہی گلشن جس کبھی سے رہ لوٹ رہے سکتا ہیں ہے مل کر. گلشن کی طرح. کیا کہنا کیا کہنا کیا وہ گلشن کبھی رہ واہ سکتا ہے واہ گلشن واہ کی واہ. طرح. کیا کہنا کیا کہنا اور کون اچھا سی سوال. شخصیت آنے کو ہے جس کی خاطر، واہ، کون سی شخصیت آنے کو ہے
جس کی خاطر ہر گلی کوچا سجایا گیا دلہن کی طرح. کیا کیا کہنا بات ہے، کیا بات. کون سی کیا کہنا شخصیت آنے کو ہے جس کی خاطر ہوں، ہر گلی کوچا سجایا گیا دلہن کی طرح. دلہن کی اور طرف سر مقطع شعر پیش کر رہا ہوں کہ زندگی میں یہ ہر ایک موڑ پہ کام آتا ہے. زندگی کے یہ ہر ایک موڑ پہ کام آتا ہے. کوئی بندھن ہی نہیں پیار کے بندھن کی طرح. بندھن کی کیا طرف واہ کہیے. واہ واہ واہ، زندگی میں واہ یہ واہ. ہر ایک موڑ پہ کام آتا ہے. کیا کہنا کیا کہنا کوئی بندھن ہی نہیں پیار کے بندھن پیار کی کے طرح. بندھن کی طرح. کیا اور کہنا ہم یہی سوچ کے مختار ہوئے سنجیدہ. نیازی صاحب ملاحظہ کیجئے گا بسم کہ اللہ. ہم یہی سوچ کے جی، ہم یہی سوچ کے مختار ہوئے سنجیدہ. زندگی یوں ہی گزر جائے نہ بچپن کی طرح. کیا کہنا کیا ہم بات ہے. یہی سوچ کے مختار ہوئے سنجیدہ. سنجیدہ زندگی یوں ہی گزر جائے نہ بچپن کی طرح. بچپن کی طرف بہت کیا بہت کہنا شکریہ. آپ کیا بات ہے مختار کیا صاحب. کہنا بہت بہت کیا واہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہت شکریہ. بڑی نوازش. اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا معذرت کے ساتھ. صاحب ماشاء اللہ سے بچپن کو یاد کر رہے تھے، اور بچپن انسان بہت خوش اور بہت شاد ہوتا ہے. تو ہمارے درمیان بھی موجود ہیں جناب شمشاد شاہ صاحب، تو لہذا ہم شاہ صاحب کو ہی بلاتے ہیں کہ وہ بھی اپنا بچپن تازہ کریں، اور کافی دنوں کے بعد آئے ہیں. خوش آمدید جناب شمشاد شاہ صاحب. بہت بہت شکریہ، دوبارہ شکریہ محترم ارحم روحان صاحب. میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی 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 السلام علیکم حاضرین. وعلیکم السلام. جن قافیوں پر مختار تلری صاحب نے کلام پڑھا، ابھی مجھے لگا کہ میں بھی انہیں قوافی پر کلام پڑھوں. طرح کلام ہے. دیکھیں صدر محفل کی اجازت سے محترم تنویر پھول صاحب، مطلب دیکھیں اس میں حسن مطلب ہے 5. پنہا ہے سکون قلب کا بے ساختہ پن میں. پنہا ہے سکون قلب کا بے ساختہ پن میں. لفظوں کا زیاں ہوتا ہے لہجے کی گھٹن میں. پنہا ہے سکون قلب کا بے ساختہ پن میں. لفظوں کا زیاں ہوتا ہے لہجے کی گھٹن میں. اور تصویر صنم ہم نے چھپا رکھی تھی من میں. تصویر صنم ہم نے چھپا رکھی تھی من میں. معلوم نہیں کیسے ابھر آئی نین میں. معلوم نہیں کیسے ابھر آئی نین میں. اور اڑنے دو پرندوں کو ابھی نیل گگن میں. اڑنے دو پرندوں کو ابھی نیل گگن میں. تھک ہار کے لوٹ آئیں گے دھرتی کی شرن میں. تھک ہار کے لوٹ آئیں گے دھرتی کی شرن میں. اور رنگ ایسے بھروں پیار کا اس شعلہ بدن میں. رنگ ایسے بھروں، یہ تضمین کا مطلب ہے. دیکھیں بشر نواز صاحب کی غزل کا جو ہے وہ مصرع تھا. رنگ ایسے بھروں پیار کا اس شعلہ بدن میں. ڈھل جائے دھنک جیسے کسی چندر کرن میں. ڈھل جائے دھنک جیسے کسی چندر کرن میں. اور خوشبو وفا یار نے بھیجی ہے پون میں. خوشبو وفا یار نے بھیجی ہے پون میں. ارما کی پتنگ اڑنے لگی دل کے گگن میں. ارما کی پتنگ اڑنے لگی دل کے گگن میں. اور ہر وقت لگا رہتا ہے دنیا کی لگن میں. ہر وقت لگا رہتا ہے دنیا کی لگن میں. عقبہ کا خیال آئے گا کیسے تیرے من میں. عقبہ کا خیال آئے گا کیسے تیرے من میں. اور پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو پیراہن توحید. پہنے ہوئے ہوتے ہیں جو پیراہن توحید. دنیا سے وہی جاتے ہیں ایمان کے کفن میں. دنیا سے وہی جاتے ہیں ایمان کے کفن میں. اور شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. شاید تمہیں اس بات کا احساس نہیں ہے. کس درجہ تپش ہوتی ہے
उल्फत की अगन में, किस दर्जा तपिश होती है उल्फत की अगन में, क्यों तुमने किया तंज मेरे चाल चलन पर, क्यों तुमने किया तंज मेरे चाल चलन पर, क्या तुमको नजर आया मेरे चाल चलन में, क्या तुमको नजर आया मेरे चाल चलन में। और वो जिनके दिलों में नहीं इखलास और रफाकत, वो जिनके दिलों में नहीं इखलास और रफाकत, जलते हैं वही बुग़्ज़ व अदावत की अगन में, जलते हैं वही बुग़्ज़ व अदावत की अगन में। और मालिक मेरी तुझसे ये दुआ है कि हमेशा, मालिक मेरी तुझसे ये दुआ है कि हमेशा कायम रहे उल्फत की फजा मेरे वतन में, कायम रहे उल्फत की फजा मेरे वतन में। और आखिरी शेर देखें, दिन रात की मेहनत का सिला है ये वगरना, दिन रात की मेहनत का सिला है ये वगरना, यूं ही नहीं होता कोई माहिर किसी फन में, यूं ही नहीं होता कोई माहिर किसी फन में। और काफिया देखिएगा, परवाह नहीं उनको जमाने के चलन की, मक्ता है, परवाह नहीं उनको जमाने के चलन की, रहते हैं मियाँ शाद बस अपने ही टशन में, परवाह नहीं, बहुत शुक्रिया, परवाह नहीं उनको जमाने के चलन की, रहते हैं मियाँ शाद बस अपने ही टशन में। और पिन्हा है सुकून कल्ब का बेसाख्तापन में, लफ्जों का जिया होता है लहजे की घुटन में, लहजे की बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से सुना आपने। लगन मगन अगन और गगन की बात की है तो मुझे कुछ चीजें याद आई हैं। कल का जो पढ़ा था वो इमाम बख्श नासिर के नाम था और उनका एक शेर है, ये जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। जिंदा दिली है, ये अक्सरियत इस बात पर मुतफिक है कि ये जो जुमला है ये शायद लाहौर के लिए बोला गया है, और लाहौर से हमारे साथ 3 स्टार मौजूद हैं, और तीनों स्टारों में से मैं चाह रहा हूँ कि बारी बारी आप ही को बुलाने से पहले एक को बुलाऊं। और हमारे साथ आज हुआ ये है कि अंजम साहब बाद में आए हैं और शहाब साहब पहले आए हैं, तो लिहाजा आज शहाब साहब को पहले दावत देते हैं, तो अंजम साहब बाद में आएंगे। तो मैं मुल्तमस हूँ लाहौर के बेहतरीन खूबसूरत शायर मोहतरम जनाब शहाब साहब से कि वो अपना कलाम पेश कीजिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। पहले 4 मिसरे जो मतलब है कि मैंने लोगों से तंग आकर कहे हैं आजकल, क्योंकि मैं खुद एक तंजीम का बानी हूँ और मुशायरे कराता हूँ, जमीनी मुशायरे भी कराता हूँ, ऑनलाइन दूसरे मुशायरे भी होते हैं फेसबुक पे भी, तो जमीनी मुशायरों वालों से मैं तंग आया हूँ। अच्छा जी, क्योंकि वो अक्सर लोग जो होते हैं पढ़कर भाग जाते हैं। ऐसा नहीं यहाँ पे भी यही हाल है, यहाँ पे भी यही हाल है। हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं, किसी के मोबाइल चार्जिंग खत्म हो जाती है, किसी की चार्ज खत्म हो रहा है यहाँ तो ठीक है, जमीनी मुशायरे में ये जायज नहीं है ना। हाँ जायज तो है नहीं है साहब भाई। यही कि सुनाकर जो चले जाते हैं महफिल से कलाम अपना, अच्छा सुनाकर जो चले जाते हैं महफिल से कलाम अपना, गिरा देते हैं नजरों से हकीकत में मकाम अपना। सही कहा। सुनाकर जो चले जाते हैं महफिल से कलाम अपना, गिरा देते हैं नजरों से हकीकत में मकाम अपना। हजारों बातें होती हैं चले जाने के बाद उनके, अच्छा हजारों बातें होती हैं चले जाने के बाद उनके, वो इस मायूब हरकत से डुबो देते हैं नाम अपना। क्या कहने, अब कोई नहीं जाएगा। नहीं, अगले मुशायरे में वही नजर आते हैं, आपको भी पता है। नहीं आते नजर, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी होती है, लगे रहे। अब जाहिर है कि जो सीनियर नहीं है उसको बाद में पढ़ा भी नहीं सकते ना वहां, तो क्योंकि यहाँ तो आप सदर साहब ने पहले पढ़ लिया,
लेकिन वहां नहीं जी पढ़ा सकते। ये वहां से नहीं, वहां हमने तो आखिर जी हाफिज अफसर साहब देहलवी कह रहे साहब होते को हैं कि पहले ही पढ़ा दिया था। आगे इंतजामिया हाफिज की ओर से देहलवी इरशाद साहब को जल्दी पढ़ा दिया था, इसलिए उन्होंने खुद ही फरमाइश की थी कि मुझे जल्दी पढ़ा दें। हाफिज साहब जी इरशाद तो अच्छा वो जी। कह रहे थे मैं ज्यादा बैठ नहीं सकता, उनके बाद फिर आकिब चलो साहब जी, अब कलाम उनको सुनिए। सदारत दी। खिलाफे जी जुल्म, खिलाफे जुल्म अलम हम सदा उठाते रहे। वाह, खिलाफे जुल्म खिलाफे अलम जुल्म हम अलम उठाते हम रहे, सदा उठाते रहे। उठाते रहे। चराग हक के मुसलसल यहाँ जलाते रहे। वाह, क्या बहुत कहना क्या कहिए, वाह, सितम भी बहुत सहते रहे और मुस्कुराते रहे। सितम भी सहते रहे और मुस्कुराते सितम भी रहे। सहते रहे और मुस्कुराते रहे। गुलाम जश्न यूं आजादी का मनाते रहे। वाह, कहना। शहीद होके हुसैनी अभी भी जिंदा हैं। सुभान अल्लाह। शहीद होके हुसैनी अभी भी जिंदा है। माशाल्लाह, यजीदी गो के बड़े तीर आजमाते रहे। क्या कहना। बहुत उम्दा, बहुत सितमगरों उम्दा। ने सदा हक पे बहुत डाका डाला है। सितमगरों ने सदा हक पे डाका डाला है। हराम चीजों को करके हलाल खाते रहे। क्या कहना। वाह 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 तामील करते क्या जालिम, खुदा के हुक्म की तामील करते क्या जालिम। क्या खुद अपने हाथ से झूठे खुदा बनाते रहे। कहना। वाह दिलों में नफरतें उनके खिलाफ पलती रहीं। वाह, दिलों में नफरतें उनके खिलाफ उनके खिलाफ पलती रहीं। पलटी रही। खामोश रह के सभी अपनी जान बचाते रहे। वाह, गिरफ्त में ये खुदा की जरूर आएंगे। गिरफ्त में ये खुदा की जरूर आएंगे। जी जी, जो जुल्म करके इसे देर से छुपाते रहे। क्या कहना। वाह वाह बहुत उम्दा, जरूर बहुत खाक उम्दा। वाह में मिल जाएगा जफाजू का। गरूर खाक में मिल जाएगा जफाजू का। गर अपनी कौम का हम हौसला बढ़ाते रहे। क्या कहना। वफा की राह पे साबित कदम रहे हरदम। वफा की राह पे साबित कदम रहे साबित हरदम। कदम रहे हरदम। जहां अच्छे बुरे दिन तो आते जाते रहे। वाह, वाह खिलाफ वाह वाह जुल्म अलम हम सदा उठाते रहे। चराग हक के मुसलसल यहाँ जलाते रहे। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा। आपने बड़ा हर मौका बरमहल बातें की हैं और एक खूबसूरत कलाम पेश किया। और आप ही को बुलाने से पहले मैं दोनों जो मेहमान हैं दोनों को नींद आ रही है, तो ज्यादा जो नींद आ रही है वो डॉक्टर मकबूल मंदर साहब को आ रही है। पहले मैं उनको उनको दावा दे देता हूँ। मुनव्वर आपी ने मोहतरम भी आंखें बंद कर ली हैं। नहीं नहीं साहब नहीं, इधर जाग असल गई। में रात हाँ देर भाई, हो बहुत गई है। अच्छा आपने गजल सुनाई माशाल्लाह। आपी की तरफ तो दिन के 11 बजे हैं, मकबूल साहब के पास काफी टाइम 10 बज गए होंगे। तो मैं जी जी डॉक्टर जी, मकबूल मंदर साहब को दावत देता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें, फिर मैं बुलाता बहुत हूँ। नवाजिश, शुक्रिया। और हम भाई बहुत शुक्रिया। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ कि कहा है कि आंखों में जो सजा के नहीं रखे लाज को, आंखों में जो सजा के नहीं रखे लाज को, कैसे सुधार पाएगा बिगड़े समाज को। वाह, वाह वाह वाह। आंखों में जो सजा के नहीं रखे लाज को, कैसे सुधार पाएगा बिगड़े समाज को। बहुत शुक्रिया। और शेर रसिया देखिएगा, बतौर खास पेश कर रहा हूं कि महफूज तू रहेगा बलाओं के शहर में। वाह, वाह, महफूज तू रहेगा बलाओं के शहर में। माने रखा है सर पे दुआओं के ताज को। माने रखा है सर पे
दुआओं के ताज को आज को सुभान अल्लाह महफूज सुभान तू रहेगा बलाओं के शहर में, माने रखा है सर पे दुआओं के ताज को। और ये शेर देखिएगा, कहा है कि कदरें जदीद जिनकी समझ में न आ सकी, सदर मोहतरम, इरशाद इरशाद कदरें जदीद जिनकी समझ में न आ सकी, ओढ़े रहे दिलों पे पुराने रिवाज को। क्या कहना, वाह वाह, ओढ़े रहे दिलों पे पुराने रिवाज को। क्या कहना। और ये शेर आप तमाम हजरात की खिदमत में पेश है कि हक बात पर भी आपको आता नहीं यकीन, बात पर भी आपको आता नहीं यकीन, बात पर भी आपको आता नहीं यकीन, क्या हो गया है आपके जिद्दी मिजाज को। मिजाज को, वाह वाह, क्या वाह कहना, वाह वाह। बहुत शुक्रिया नवाज। क्या कहना, हक क्या बात कहना, पर भी आपको आता नहीं यकीन, क्या कहना, क्या हो गया है आपके जिद्दी मिजाज को। मिजाज को, क्या कहना, क्या आंखों कहना। में जो सजा के नहीं रखे लाज को। और यह है शेर है कि किस्मत की बात है वो नवाबे निशात है, किस्मत की वाह बात है वो नवाबे निशात है, बैठा है छोड़ छाड़ के हर काम काज को। क्या कहना, क्या क्या कहना। बात है, बैठा क्या है बात छोड़ है, छाड़ के हर क्या काम बात है, काज को। बहुत शुक्रिया वाह नवाबी। वाह वाह, क्या कहना। क्या किस्मत बात है, की बात है वो नवाबे निशात है, बैठा वाह, है छोड़ छाड़ के हर काम काज को। हर काम काज को, क्या क्या कहना, बात है, क्या कहना। ये सरे मक्ता शेर है। अब के किसान को दिया बादल ने वो फरेब, अब के किसान को दिया बादल ने वो फरेब, क्या कहना, भूखी जमी ही खा गई सारे अनाज को। क्या कहना, वाह, वाह भूखी बहुत जमी खूब। ही खा गई। बहुत शुक्रिया नवाजिश, क्या कहना, बहुत क्या कहना। शुक्रिया। और देखिएगा डॉक्टर सिराज अंजुम साहब के मख्तार कर रहा हूँ, मंजर किसी ने देखा नहीं आने वाला कल, मंजर किसी ने मंजर देखा किसी नहीं, ने देखा नहीं आने वाला कल, हरगिज न टालना कभी तुम कल पे आज को। आज वाह हरगिज वाह, न क्या टालना कहने, कभी क्या अच्छे, कहने, अच्छी वाह। नसीहत है आज भाई। को। आंखों में जो सजा के नहीं रखे लाज को, कैसे सुधार वाह पाएगा बिगड़े समाज को, कैसे सुधार वाह, पाएगा। बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह जी, बहुत नूर मंदर साहब। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साबरा शाहीन साहबा, खुश आमदीद। और जनाब साजिद अली अमीर साहब, खुश आमदीद। और मैं आपकी इजाज़त से मैं चाहूँगा कि साजिद अली भाई के बारे में थोड़ा सा बताना कि ये ऑनलाइन प्रोग्राम में हमारे बाकायदा प्रॉपर हम सुखन साल के नसर निगार हैं। और माशाल्लाह से इनका PhD का मताला भी कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ डिग्री मिलनी है। तो वैसे प्रैक्टिकली ये PhD हो चुके हैं। तो डॉक्टर साजिद अली अमीर साहब पहली बार अपनी शायरी पेश कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आपकी हौसला अफजाई इनको मौका दिया जाए। तो आप साजिद अली अमीर साहब पाकिस्तान की भटियां से इनका ताल्लुक, और डॉक्टर शबीर अहमद कारी साहब के होनहार शागिर्द जनाब साजिद अली तशरीफ लाए। और इन्होंने छोटी बहर में एक बड़ी खूबसूरत गज़ल लिखी है, तो आपके पास पेश करना चाहते हैं साजिद अली साहब। साजिद अली भाई अपना माइक ऑन कर लें। माइक खोल लीजिए। आपका माइक म्यूट है। हो गया, खोल लिया। जी बहुत शुक्रिया जनाब, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। तो आपका जनाब माइक म्यूट है सदर साजिद भाई, माइक ऑन करें कर लें। खोल दिया, खोल दिया। ठीक है, जारी पढ़िए। बहुत शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और शादबाद रहें। जनाब सदर की आमीन इजाजत से आमीन। हुनक उस जी जी दादाजी, हुनक उसकी अदा है, दिसंबर की हवा है। दिसंबर की हवा है। हुनक उसकी अदा है, दिसंबर की हवा है, वफा है या जफा है, रवा मुझसे क्या है। क्या रवा मुझसे सुनी तुमने अभी जो, सुनी तुमने अभी जो, खामोशी की सदा है। मुकफ्फल हैं ज़बाने, मुकफ्फल हैं ज़बाने, ज़बाबंदी वबा है।
घुटने में कैसे रखा हुआ है? वबा है, जबां बंदी वबा है। महक तेरे बदन की, महक तेरे बदन की लिए फिरती शिफा है। अच्छा है। कहो मजनू जिसे तुम, कहो कहो मजनू मजनू जिसे जिसे तुम, तुम, हमारा ना खुदा है। अच्छा है। मसीहा भेज अब तो, मसीहा मसीहा भेज भेज, अब तो सितम की इंतहा है। क्या बात है, छोटी पैर में अच्छे अशार कह रहे हैं। क्या कह वाह रहे वाह वाह। है है अपना शहर सारा, है अपना शहर सारा, मगर कोई खफा है। मगर कोई, अच्छा वाह। क्या कह है अपना शहर सारा, मगर कोई मगर खफा कोई है। खफा है। तमन्ना है तेरी जो, तमन्ना है तेरी जो, वो बर आए दुआ है। सलामत रहें जी। बहुत साजिद अली भाई, आपके कलाम को सलाम पेश करने के लिए मुझे एक शेर याद आया है दिसंबर का। सुनो अब आ भी जाओ ना, सुनो अब आ भी जाओ ना, दिसंबर आ गया जाना। वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत खूब। और हमारे दरमियान हमारे प्यार का जहां मौजूद है, मोहतरमा सैयदा मुनव्वर जहां ज़ैदी साहबा, नाम रखा ना। क्योंकि मुनव्वर है। आज से 8 दिन बाद इंशाल्लाह ये उम्रा के सफर पर होंगी और इंशाल्लाह 8 दिन बाद दुआ हमारी में जरूर याद रखें आप। इफ्तार की पहली जी जी, ताज़िया का सबको प्लान होगा। सब सबको याद रखूंगी इंशाल्लाह। नहीं मोहतरमा बिल्कुल, मुनव्वर वहाँ जहां फोन की लिस्ट साहबा निकाल के सलाम पहचाना पेश पड़ता है। जी जी। हाँ, कांटेक्ट लिस्ट में से जब सबके नाम ले लेके दुआएं कीजिए। और है वो तो जी, मुस्तकिल रहता है साथ। हाँ हाँ जी। तमाम अदबी मोतबर सितारों को अस्सलाम वालेकुम। और सदर साहब की इजाजत से मैं कलाम पेश करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। चाहों पे फूल खिले, फूलों से महकार बने। चाहों पे फूल खिले, फूलों से महकार बने। चले परवाई चमन और वज़ादार बने। चले वाह, परवाई चमन और वज़ादार बने। क्या बात है, क्या पुरवाई चलाई है आपने, क्या बात है, वाह चाहों वाह पे वाह। फूल खिले, फूलों से महकार बने। वाह वाह, मेरे एहसास ने बस मुझको किया है महसूस। मेरे एहसास ने बस तुझको किया है महसूस। मेरे मान के तेरे ही तलबगार बने। वाह, मेरे अरमान के तेरे ही तलबगार बने। चाहों पर फूल खिले, फूलों से महकार बने। बहुत आदा शेर से। मेरी खूबी को फकत मुझसे पजीरा, तुझसे पजीराई मिले। मेरी खूबी को फकत तुझसे पजीराई मिले। देखना तेरा मेरे हुस्न का मेयार बने। देखना तेरा मेरे हुस्न का मेयार बने। चाहों पे फूल खिले, फूलों से महकार बने। बहुत शुक्रिया आदाब। ख्वाब देखा तो तेरे नाम का देखा हमने। ख्वाब देखा तो तेरे नाम का देखा हमने।
आंख खोली तो तेरे तालिबे दीदार वाह वाह बने, तालिबे दीदार हो क्या आंख कर खोली तो तेरे तालिबे दीदार बने, क्या कहना चाहों पे फूल खिले फूलों से महकार बने। आदाब, बहुत शुक्रिया। अब शेयर करती हूँ। इन खिजाओं में भी कुछ बोर संभाला हुआ है, इन खिजाओं में भी कुछ बोर संभाला हुआ है, चाहती हूँ कि मेरी शाख समर बार बने, चाहती हूँ कि मेरी शाख समर बार बने, चाहों पे फूल खिले फूलों से महकार बने। शेर से फिर मुझे वस्ल की उम्मीद शफा देती है, फिर वाह वाह मुझे वस्ल की उम्मीद शफा देती है, ना कहाँ हिजर अगर बाइस आज़ार बने, ना कहाँ हिजर अगर बाइस आज़ार बने, राहों पे फूल खिले फूलों से महकार बने। मैं बस मक्ता पेश करती हूँ। बहुत शुक्रिया, बाकी समाप्त होगा। मैं मुनव्वर हूँ, मेरी रोशनी तो फैलेगी, क्या फायदा उठाया मैं था खलूस मुनव्वर हूँ, मेरी रोशनी तो फैलेगी, किसकी कुदरत है मेरी राह की दीवार बने, कुदरत है मेरी राह की दीवार बने, चाहों पर फूल खिले फूलों से महकार बने, चले परवाई चमन और वफादार बने, चाहों पे फूल खिले फूलों से महकार बने। आज फूल साहब सब बैठे में महकारी महकार। जबरदस्त। अब इंशाल्लाह हम डॉक्टर जनाब तनवीर फूल साहब की तरफ जाएंगे। बस 2 शायर और बाकी हैं। डॉक्टर साबरा शाहीन बार बार डिस्कनेक्ट हो रही हैं, अगर वो ज्वाइन होती हैं तो इंशाल्लाह उनको बुलाते हैं। तो अब मैं दावत देता हूँ शाह साहब के बाद जो पहले आना था जिन्होंने और बाद में आए, जनाब मोहम्मद शिराज अंजन साहब तशरीफ लाएं। लाहौर के एक और स्टार जनाब मोहम्मद शिराज अंजन साहब। बहुत शुक्रिया जी। पहला शेर भी आपके लिए रमरवान साहब, आपके लिए कि कोई हमराज मत रखना किसी भी जल्दबाजी में, कोई हमराज मत रखना किसी भी जल्दबाजी में, अनोखे खार उगते हैं वफा की सर्द वादी में। अरे वाह वाह, बहुत उम्दा मशवरा दे रहे हैं आप। मशवरा दे रहा हूँ, मशवरा। और अब ये मशवरा सिर्फ अरब साहब के लिए हो गया है ना। जी जी जी, सभी के लिए। और अब तारक शाह साहब के नाम एक शेर के हर एक सिनफे सुखन मुझको भला क्यों याद रह जाए, हर एक सिनफे सुखन मुझको भला क्यों याद रह जाए, मुझे अजबर वही है बस मुझे जिसकी जरूरत है। क्या और आपकी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। अल्लाह खैर करे। और एक शेर और वो अपने नाम कि ये बेबाकियों पे अपनी डर भी रहे हैं हम, बेबाकियों पे अपनी डर भी रहे हैं हम, और ये भी चाहते हैं सफर रायगान हो। बेबाकियों पे अपनी डर भी रहे हैं हम, और ये भी चाहते हैं सफर रायगान हो। और गजल पेश कर रहा हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी कमी है,
بالکل صحیح، بہت خوب۔ میری یہ کس کے زندگی لیے ہے؟ میں طارق شہاب صاحب کے لیے، میری زندگی میں تمہاری کمی ہے، تیرے سنگ جینے کی خواہش بڑی ہے، کیا کہنا ہے، بہت خوب۔ اور یہ خاص کر کے بڑی مجھے مہنگی غم خواہشیں نہیں ہے، پالی ہیں آپ نے، جی جی، بڑی مہنگی خواہشیں۔ مجھے مجھے غم نہیں ہے کوئی تیرگی کا، مجھے غم نہیں ہے کوئی تیرگی کا، میرے فکر و فن میں تیری روشنی ہے۔ واہ 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 واہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، اچھا، بہت خوب، بہت بہت خوب۔ شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ مجھے غم نہیں ہے کوئی تیرگی کا، میرے فکر فن میں تیری روشنی ہے۔ واہ، مصرا ہے، واہ واہ واہ، بہت شعری شکریہ۔ عمدہ۔ یہ لفظوں کو ایسے سنوارا ہے میں نے، یہ لفظوں کو ایسے سنوارا ہے میں نے کہ جیسے غزل میں نے کوئی کہی ہے۔ بہت خوب۔ تیری آنکھوں کا جادو ہے سو، جیل آنکھوں کا جادو ہے سو، مگر میری قسمت میں تشنا لبی ہے۔ تیری جیل آنکھوں کا جادو ہے ہر سو، مگر میری قسمت میں تشنا لبی ہے۔ اور یہ وہ کیجئے گا اس شعر پہ کہ میں انجان رستے میں تنہا کھڑا ہوں، میں انجان رستے میں تنہا کھڑا ہوں، تو پہچان میری خاموشی ہے۔ میری خاموشی ہے۔ میں انجان رستے میں تنہا کھڑا ہوں، تو پہچان میری خاموشی ہے۔ وہ انجم جو مجھ سے خفا ہو گیا ہے، وہ انجم جو مجھ سے خفا ہو گیا ہے، حقیقت میں یارو میری بے کسی ہے۔ انجم جو مجھ سے خفا ہو گیا ہے، حقیقت میں یارو میری بے کسی ہے۔ میری زندگی میں تمہاری کمی ہے، تیرے سنگ جینے کی خواہش بڑی ہے۔ بہت شکریہ آپ کی سماعتوں کا، ممنون۔ بہت خوب، بہت بہت شکریہ جناب شیراز انجم صاحب، آپ کے اسلام کو کلام پیش کرنے کے لیے ایک جوابی مشورہ حاضر ہے۔ میں سن رہا ہوں، سنائیے۔ میری وفا کا وہ امتحان لیتا رہا، اچھا، میری وفا کا وہ امتحان لیتا رہا، جان بن کے وہ میری جان لیتا رہا، واہ 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 واہ، بات میرے کبھی وہم میں بھی نہ تھی، جو بات میرے کبھی وہم میں بھی نہ تھی، جانے کیوں اس کا پھر وہ گمان لیتا رہا۔ گمان لیتا رہا، واہ واہ، بہت شکریہ۔ اور ابھی ہمارے موجود ہیں دوبارہ سے ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ ڈی جی خان سے، اور میں دعوت دوں گا کہ وہ اپنا مائک آن کریں، اگر ویڈیو آن کرنا چاہیں تو اپنا کلام پیش کریں۔ ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے، ویڈیو نہ بھی آن کرنا چاہیں تو اپنا کلام پیش کریں۔ ڈاکٹر صابرہ شاہین صاحبہ، آپ کو آواز آ رہی؟ السلام علیکم۔ جی جی السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ جی کلام پیش میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے۔ جی غزل کے چند شعر میں پیش کرنا چاہوں گی، اس سے پہلے کہ نیٹ جواب دے جائے۔ جی جی ضرور۔ مطلع شب پر در خاور کھلے، مطلع شب پر در خاور کھلے، ہاں سحر پھوٹے کوئی منظر کھلے۔ واہ واہ، بہت اچھا، بہت اچھا، شکریہ شکریہ۔ دے کوئی مجھ کو میری پہچان بھی، دے کوئی مجھ کو میری پہچان بھی، کوئی کھڑکی دل کے بھی اندر کھلے۔ کھڑکی دل کے بھی اندر۔ بہت خوب۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ کچھ ہوا بھی تھی مخالف اور کچھ ہوا بھی تھی مخالف اور کچھ بادباں گرداب میں آ کر کھلے۔
کچھ ہوا بھی تھی مخالف اور کچھ بادباں گرداب میں آ کر کھلے بابا اور اس کے ہاتھوں سے سنورنے کے لیے اس کے ہاتھوں سے سنورنے کے لیے رہ گئے گیسو میرے شب بھر کھلے. اور قابل غور شعر ہے کہ رفتہ رفتہ ہوش آیا قوم کو. رفتہ 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 ہوش آیا قوم کو. رفتہ رفتہ قوم پر راہبر کھلے. واہ رہبر کھلے. ہاں بہت اچھا ماشاءاللہ. اچھا. رفتہ رفتہ ہوش آیا قوم کو. رفتہ رفتہ قوم پر رہبر کھلے. اور لوگ ہیں تازہ ہوا کے منتظر. لوگ ہیں تازہ ہوا کے منتظر. کاش کوئی گنبد بے در کھلے. بہتر کھلے. لوگ ہیں تازہ ہوا کے منتظر. کاش کوئی گنبد بے در کھلے. اور تھے گریزاں جو سحر کے خوف سے. ہجر کی شب وہ مہو اختر کھلے. آخری شعر ہے کہ ایک نظر ہو مہر کی بس ایک نظر. ایک نظر ہو مہر کی بس ایک نظر. زلف عنبر بار شانوں پر کھلے. نظر ہو مہر کی بس ایک نظر. زلف عنبر بار شانوں پر کھلے. مطلع شب پر در خاور کھلے. ہاں ہر پھوٹے کوئی منظر کھلے. ماشاء اللہ بہت اچھا کلام. ماشاء اللہ. تھینک یو. بے حد شکریہ. بے حد شکریہ. اپنا کلام پیش کر رہی تھی. اور ابھی اس پروگرام کی آخری شاعرہ جو پروگرام کے شروع میں آتی تھی لیکن ہم مہمانوں کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کے لیے وہ آخر میں پیش کر رہی ہیں. تو کیونکہ وہ لاہور سے ہیں تو لاہور کے بارے میں ہی اپنی شاعری پیش کریں گے. تو تشریف لاتی ہیں محترمہ ربینہ شاہین صاحبہ. اپنا کلام. جی بہت شکریہ آپ کا. جی صاحب صدر کی اجازت سے ایک نظم ہے جو لاہور کے نام ہے. پہلے میں نے لکھی تھی اپنی کتاب میں مجھے ہر دور سے محبت ہے مجھے لاہور سے محبت ہے. یہ لاہور کے نام ایک اور نظم ہے. مجھے لاہور چونکہ بہت پیارا ہے بہت خوبصورت میرا شہر ہے. دیکھو تو ایک محبت کا گھر ہے. دیکھو تو ایک محبت کا گھر ہے. لاہور تو داتا کا نگر ہے. یہ تو ہے. دریائے راوی کے لب پہ ہے رہتا. دریائے راوی کے لب پہ ہے رہتا. کہتے ہیں یہ شاہوں کا در ہے. بہت شکریہ. اونچے ہیں سب محل مینارے. اونچے ہیں سب محل مینارے. یہ 12 دروازوں کا شہر ہے. 12 دروازے. 12 دری. نہیں 12 دروازے ہیں اس کے. لاہور کے 12 دروازے ہیں. 12 دری تو دریائے راوی. جی 12 دروازوں کا شہر ہے. 80 گیٹ ہیں. شاہ عالم گیٹ اور پارٹی گیٹ. جی بالکل. شاہی مسجد اور شاہی قلعہ ہے. شاہی مسجد اور شاہی قلعہ ہے. مزار اقبال کا بام و در ہے. روشن ہے اس کا ہر ایک گوشہ. روشن ہے اس کا ہر ایک گوشہ. باغوں اور روشنیوں کا شہر ہے. سمیٹے ہے صدیوں کی داستانیں. سمیٹے ہے صدیوں کی داستانیں. لاہور کا یہ انوکھا ہنر ہے. انوکھا ہنر ہے لاہور کا. واہ 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 واہ. بہت شکریہ. سمیٹے صدیوں کی داستانیں. لاہور کا یہ انوکھا ہنر ہے. رنگ روڈ کا ہے منظر نرالا.
रिंग रोड का है मंजर निराला, ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो का चक्कर है। अच्छा अच्छा, हाँ, जी, वाह। बहुत शुक्रिया। लाहौर की है शान निराली, लाहौर की है शान निराली, उल्फत का पेकर मोहब्बत का दर है। वाह 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 वाह। और वाह जी लाहौर वाह। के लिए दुआ है कि रहे सलामत मेरा शहर प्यारा, अच्छा, रहे सलामत मेरा शहर प्यारा, लाहौर तो एक खूबसूरत शहर है। क्या क्या खूबसूरत बहुत अच्छी। शुक्रिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, बड़ा अच्छा मंजराना पेश किया आपने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप जी सबका। बहुत शुक्रिया मोहतरमा रवीना शाहीन साहबा। और अभी हमारे हर दिल अजीज मकबूल लीडर रहबर और ख़ास तौर पर तारिक शहाब साहब के जो वो नुक्ता नज़र था, वो देखें कि वो मौजूद रहते हैं माशाल्लाह से। तनवीर फूल साहब ने शुरू से ही बहुत वक्त दिया, 3.5 घंटे 4 घंटे 5-5 घंटे के प्रोग्राम होते थे। हाँ, तो बैठ तनवीर फूल साहब शुरू से आखिर तक तिलावत भी करते थे और सदारत भी, और आखिरी अल्लाह मेहमान ताला तक हिम्मत पहुंचे। दे सब। ये इनका बड़ापन है, ये इनकी हौसला अफजाई है। तो मैं मुल्तमस हूँ इनसे, और तमाम हमारे जो शायर हैं, जो ख़वातीन शायरात हैं जो हमारे साथ, उन सब की तरफ से मैं एक शेर पेश करना चाहूँगा तनवीर फूल साहब के लिए। तेरा खाबरे दरख्तां रहे ताबद फिरोज़ां, आमीन। तेरा खाबरे दरख्शां रहे ताबद फिरोज़ां, तेरी नूरे सुबह अफशां कभी शाम तक न पहुँचे। मोहतरम जनाब हाँ, तनवीर फूल बहुत साहब ही खूबसूरत, हमारे वाह काबिल भाई। कदर तशरीफ लाते हैं और अपना कलाम पेश। बहुत बहुत शुक्रिया आलम रोहान साहब। और माशाल्लाह आप लोग तशरीफ रखते हैं, जरा रौनक नजर आ रही। हाँ, माशाल्लाह से। लोग हाँ, गए नहीं है, और मुनव्वर बहन तो खैर रहती हैं, और लोग हाँ, भी मैं हैं तो माशाल्लाह, रहती सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले एक रुबाई पेश करता हूँ। हूँ। जी जी। फरमाइए। अफसोस के तकदीर से हरम भूल गए, अफसोस के तकदीर से हरम भूल गए, ए हम्म फूल वो जाना है अदम भूल गए। हम्म अफसोस के तकदीर से हरम भूल गए, ए हम्म फूल वो जाना है अदम भूल गए। हम्म सरदार जना पर था किया पानी बंद, कलमी है करबला की। सरदार हाँ, जना पर था किया पानी बंद, हम्म, इरशाद शहनशाह उमम भूल गए, हाय हाय। इरशाद शहनशाह उमम भूल गए। हम्म, सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम। अलैहि और एक वसल्लम। और भाई सुन लीजिए। गुलशन में मोहब्बत के जो हिद्दत जागी, हम्म गुलशन में मोहब्बत के जो हिद्दत जागी, फिर हम्म इश्क की पुरसोज हरारत जागी। गुलशन हम्म में मोहब्बत की जो हिद्दत जागी, वाह फिर वाह। इश्क की पुरसोज हरारत जागी। ऐ हम्म फूल उस आतिश को बुझाना बेसूद, ऐ हम्म फूल उस आतिश को बुझाना बेसूद, हम्म सो सकती नहीं जब ये कयामत जागी, सो हाँ, सकती नहीं जब ये कयामत जागी। हम्म तो बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही और एक खूबसूरत। छोटी शब्द। बहर में गजल पेश कर रहा हूँ। ये हाँ सुनो जी, तो भाई। बहुत मसला है, खूबसूरत बात। हाँ, उसकी आंखों में आया गंगा जल, अच्छा। उसकी आंखों में आया गंगा जल, हम्म कीमती हो गया है एक एक पल। गैर हम्म मुरद्दफ है। उसकी आंखों में आया गंगा जल, कीमती हो गया है एक एक पल। हम्म गांव की झोपड़ी में दो शेजा, हम्म गांव की झोपड़ी में दो शेजा, सपनों का बुन रही है एक महल, हम्म सपनों का बुन रही है एक महल। और ख्वाहिशें जितनी होती हैं पूरी, हम्म ख्वाहिशें जितनी होती हैं पूरी, बढ़ता जाता है इतना तूल अमल। हम्म ख्वाहिशें जितनी होती हैं पूरी, बढ़ता हम्म जाता है इतना तूल अमल। अलिफ अलामत। और एक हम्म बाकी है फानी, हम्म एक बाकी है फानी, फानी दुनिया में कैसी है हलचल। हम्म मतलब एक बाकी है फानी, फानी हम्म दुनिया में कैसी है हलचल। हम्म और बहरे उम्रे रवा में पैरा की, हम्म बहरे उम्रे रवा में पैरा की,
बाजुए जीस्त हो रहे हैं शल, बाजुए जीस्त हो रहे हैं शल, बहरे उम्र रवा में तैराकी, बाजुए जीस्त हो रहे हैं शल। बहुत जबरदस्त शेर है, बहुत ही अच्छा। और दिल में जिसके तलब है दुनिया की, दिल में जिसके तलब है दुनिया की, अपनी नीयत का पा रहा है फल। दिल में जिसके तलब है दुनिया की, अपनी नीयत का पा रहा है फल। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सुबह दुआ सिखाई है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरति हसनतों व क़िना अज़ाबन नार। उस आयत से पहले ये भी है कि कुछ लोग कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, खाली दुनिया मांगते हैं, मुझे दुनिया में दे देते हैं, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। उसके बाद ये दूसरी आयत है, तो ये हमें सिखाएगी आप पढ़। तो दिल में जिसके तलब है दुनिया की, अपनी नीयत का पा रहा है फल। तू बता है मुसाफिर सहरा, तू बता है मुसाफिर सहरा, कीमती कितनी तेरी है छागल, कीमती कितनी तेरी है छागल। और कैसे हम पाए औजे इस्तगना, कैसे हम पाए औजे इस्तगना, पैर पकड़े हवस की है दलदल, कैसे हम पाए औजे इस्तगना, पैर पकड़े हवस की है दलदल। और आज की बात आज ही कर लो, आज की बात आज ही कर लो, हम न जाने कहाँ रहेंगे कल, की बात आज ही कर लो, हम न जाने कहाँ रहेंगे कल। तो सर मुख्तशिर है, उसका दिल खुश हो या कि हो गमगी, उसका दिल खुश हो या कि हो गमगी, बोल देता है आँख का काजल, अच्छा। उसका हाँ दिल हाँ, खुश हो या कि हो गमगी। वाह वाह, क्या नाजुक शेर है माशाल्लाह। उसका हाँ, दिल वाह वाह खुश वाह। हो या कि हो गमगी, बोल देता है आँख का आपका काजल। काजल। और मक्ता है, आज उस शौक को मना ले फूल, आज उस शौक को मना ले फूल, कल ना उसका शबाब जाए ढल, कल ना हाय हाय, उसका शबाब जाए ढल। वाह 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 आज वाह। उस शौक को मना ले फूल, कल ना उसका शबाब जाए ढल। उसकी आंखों में आया गंगा जल, कीमती हो गया है एक एक पल। वाह वाह वाह। ख्वाहिशें जितनी होती हैं पूरी, बढ़ता जाता है इतना तूल अमल। हजारों माशाल्लाह। ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पर दम निकले हाँ गालिब। जी, हाँ। बहुत शुक्रिया। ख्वाहिशें बहुत खूब। जितनी होती हैं आपसे पूरी, बढ़ता जाता है इतना तूल अमल। बहुत 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 उम्दा, वाह वाह, बहुत उम्दा। बहुत जबरदस्त काम शुक्रिया। माशाल्लाह। आपसे तनवीर फूल साहब दो शेर आपसे और सुनेंगे, क्योंकि दो लोग हाँ और आ चुके हैं। इनको सुनने के बाद हाँ दोबारा अच्छा, से, हाँ क्योंकि रईस आलम हैदरी साहब ज्वाइन किया उन्होंने इंडिया माशा से, अल्लाह खुश माशा आमदीद। अल्लाह। और शादिया सुल्ताना लाहौर से एक और शायरा, खुश आमदीद। तो इन दोनों को मौका दे दें तो फिर इंशाल्लाह। तो मैं सबसे पहले दावत दूंगा शादिया सुल्ताना साहबा को कि वो अपना कलाम पेश करेंगे। उनका जी माइक शादिया बंद है। सुल्ताना साहब, आपको आवाज आ रही? ना माइक ऑन करें। आपका रईस, माइक ऑफ है। नहीं माइक तो यहाँ तो खुला नजर आ रहा। जी रईस आजम हैदरी साहब को बुला लेता हूँ फिर। जी हम्म, जनाब रईस आजम हैदरी साहब तशरीफ लाते हैं और अपना कलाम पेश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया रहम रेहान साहब, माशाअल्लाह। मैं तो बाहर निकला हुआ था सफर में, आज ही कल ही वापस हुआ हूँ। अच्छा, खुश 10 आमदीद दिन सर। गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, समात फरमाए। जी जी साहब। न छीने उसकी कबा, उसके पास रहने दे, न छीने उसकी कबा, के उसके पास पास रहने दे। रहने दे, गजल के तन पे हया का लिबास रहने दे, क्या बात। गजल के तन पे
हया का लिबास रहने दे, मिट्टी उसकी तबा उसके पास रहने दे। मुस्कुरा क्या। और ये शेर, सुलगती धूप का मंजर सिमट ही जाएगा, लगती धूप का मंजर सिमट ही जाएगा, तू अपने हिस्से में राहत की आस रहने दे, तू अपने हिस्से में राहत की आस रहने दे। बस शुक्रिया, 2 शेर पढ़ दिया हूँ सदर के बाद। जी बहुत शुक्रिया जनाब रईस आजम हरी साहब। तो अब 2 शेर अभी वो फिर आ गई हैं। शादिया सुल्ताना साहब आपको आवाज आ रही है तो अपना कलाम पे जी अब आवाज आ रही है जी अपना फिर कलाम गई, पे फिर गई, वो चली जाएगी बार बार। जी आप कलाम पेश कीजिए। आवाज शादिया चली सुल्ताना गई साहब यार। आपको आवाज आ रही है? जी 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 मैं करूं? जी जी हाँ कलाम जी, पेश हाँ शोर जी, में नहीं आप ठीक है। ये है एक नातिया अशार है, समझे कि जब आपके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या वो एहसास पैदा होता है तो आप किस किस्म की कैफियत आती हैं। ये बस एक छोटा सा एक एहसास और कैफियत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। मोहम्मद तो आके मेरे घर को सजा रहे हैं, मुझ में समा के मेरी दुनिया बचा रहे हैं। सूरज दिखा इतनी दीवाना कर दिया है, तजल्लियों के पत्तों में जलवा दिखा रहे हैं। आवाज आ रही उन पर। अब आवाज नहीं आ रही। नेट का जोर है लग रहा। नेट गड़बड़ कर रहा है उनका। तस्वीर बंद करके पढ़े तो शायद आ जाए आवाज। हाँ जी आप अपनी वीडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ कर लें। वीडियो ऑफ करके पढ़े। सब 2 विंडो खुली हुई इनकी। अरे हो तो गया, सदर के बाद 2-3 शेर पढ़ दिया बहुत है, क्या जरूरी कि पूरी गजल पढ़ी जाए। जी जी आपकी आवाज बंद हो जाती है शादिया से बात। आवाज बंद हो जाती है। हाँ जी लहर जी आपकी आवाज, आपका सिग्नल बहुत वीक है, अच्छा इसलिए आप वीडियो सिग्नल बंद करके पढ़ें। साइड चेंज कर लेती हूँ। आप वीडियो बंद करके पढ़ लें, आप आ जाएगी। नहीं अब देखें, अब आएगी आई थिंक। ठीक है आ रही है, अब पढ़ें। अब सिग्नल बेहतर है। कलाम पेश करें, अपना कलाम पेश करें। कलाम पेश। मोहम्मद तो आके मेरे घर को सजा रहे हैं, मुझ में समा के मेरी दुनिया बचा रहे हैं। सूरत दिखा के अपनी दीवाना कर दिया है, तजल्लियों के परतों में जलवा दिखा रहे हैं। माशाल्लाह चमकती कहकशाओं के झुरमट निसार उन पर, चमकती कहकशाओं के सब झुरमट निसार उन पर, दरख्शां सितारा बनकर वो जगमगा रहे हैं। माशाल्लाह। दिल के सुनहरी गोशे में जलवान नुमा वो हर पल, आंखों में प्यार बनकर झिलमिला रहे हैं। दिल की कली में रहते वो बेकल कर के मुझको कभी सामने से आवाज आ रही है? जी आवाज भी लगता नहीं हो गई तस्वीर।
دل کی کلی میں رہتے وہ بے کل کر کے مجھ کو کبھی سامنے سے آ کر مکھڑا دکھا رہے ہیں. میں بھٹک رہی تھی چلے ٹھیک ہے. نہیں چل رہا ہے. ارم بھائی آپ کی آواز بھی بند ہے. وہ تو بند کیا ہوا ہے نا, کھولیں گے تو کھولیں گے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ محسن جناب تنویر پھول صاحب پروگرام کے آخر پر دعا کروا دیں تاکہ ہم پروگرام کو کلوز کر سکیں. جو آخر میں لوگ آتے ہیں پھر یہی مسئلہ ہوتا ہے, ان کی وجہ سے باقی لوگ ایک ربائی سنا کے پھر نا سن لے کچھ. تو انشاءاللہ وہ اگلے پروگرام میں آ جائیں گی, تو آپ دعا کروا دیجیے تاکہ پروگرام ہم بہت شکریہ. انہوں نے مطلب نعتیہ اشعار شروع کیے تھے, ایک نعتیہ ربائی پیش کرتا ہوں, اس کے بعد دعا مانگ لیتا ہوں. ہاں جی. تو اللہ پہلے درود پاک پڑھ لیجیے, درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد وسلم. تو یہ ربائی ہے نعتیہ. او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو, او قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو, سبحان یہ دل اللہ, سبحان میرا اللہ. مثل نگینہ مجھ کو. سبحان ہو قرب عطا شاہ مدینہ مجھ کو, یہ دل ہو میرا مثل نگینہ مجھ کو. اے پھول چلوں اسوہ شاہ پر ہر دم, اے پھول چلوں اسوہ شاہ پر ہر دم, دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو, دے زیست کا اللہ قرینہ مجھ کو. آمین. یہ دعا مانگ لے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک ابدا ابدا یا رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة, توفني مسلما والحقني بالصالحين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. بہت شکریہ.